시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 예배 전에 입구가 막혔었어요. 그리고 이곳저곳에 도로가 지금 막혀 있고요. 하지만 우리의 길이 되시는 예수님께 오늘도 우리가 향합니다. 우리 자리에서 일어나서 옆에 분에게 인사 나누면 좋을 것 같아요. 오늘 이 예배 가운데 길 되신 주님께 달려갑시다 라고요. 길 대신 주님께 달려갑시다. 아멘. 우리 함께 기도하기 원하는데요, 시편 130편 5절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 내 영혼이 여호와를 기다린다 라고 말하고 있습니다. 나는 오늘도 주님의 말씀을 바라나이다 라고 고백하고 있습니다. 하나님, 오늘 이 예배 가운데 우리 한 사람 한 사람을 기억하시고 우리의 영혼이 주님을 기다리며 우리가 주의 말씀을 사모하는 그 자세로 오늘도 당신만을 향하게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 저희들 부족하고 연약함을 주 앞에 고백합니다. 예수 그리스도의 보혈로 깨끗게 씻어주시고 오늘도 이 예배 가운데 참여하는 하나님의 백성들 한 사람 한 사람의 찬송을 받아 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 오늘도 다시 한번 하나님께서 주신 그 구원의 능력과 그 구원의 역사하심을 우리가 함께 찬양하며 나가봅시다. 주 날 구원했으니 주 날 구원했으니 어찌 잠잠하리 기쁨에 찬송 드리리 주 내 죄 사했으니 어찌 잠잠하리 기쁨에 경배 드리리 다시 한번 주 날 구원했으니 어찌 잠잠하리 기쁨에 찬송 드리리 주 내 죄 사했으니 어찌 잠잠하리 기쁨에 경배 드리니 주를 향한 나의 사랑 멈출 수 없네 멈출 수 없네 주를 향한 나의 열정 멈출 수 없네 멈출 수 없네 슬픔 바꾸셨네 나 기쁨을 춤추리 그 모든 삶 주 안에 있네 주 안에 있네 다시 한번 고백합니다. 주 날 구원했으니 주 날 구원했으니 어찌 잠잠하리 기쁨에 찬송 드리리 주 내 죄 사했으니 어찌 잠잠하리 기쁨에 경배 드리리 주를 향한
scripture says God is the way and the truth and the life. So we want to declare that truth over us. So church, sing with me. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 주님은 길과 진리 생명, 나는 오직 믿음으로 살리. 주만 위해 살리. 한 번 더 고백합니다. 주님은 길과 진리 생명, 나는 오직 믿음으로 살리. 주만 위해 살리. 주만 위해 살리. 우리 마지막으로 고백합니다. 주 안에 있네. 주 안에 있네. Oh Lord, our life is in you, Jesus. Is in you, Jesus. Oh, you gave us this life. Church, let's keep declaring the life that God has given us. Let's give Him a praise of thanksgiving. So join with me. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And thank you for this love, Lord. And thank you for the nail piercings, and wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, you're seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son
the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord, for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. You're the Son of God. Oh Lord, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. You are lifted up. You're the Son of God, Lord. We give you praise. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Keep singing, church. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you're worthy, worthy is the Lamb. Church, sing
seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let's sing it one more time. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. With your own voice, keep lifting up this praise. Worthy is the Lamb. You're worthy, Jesus. You're worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Keep singing. Worthy is the Lamb. Open up your mouth and lift him and give him all the glory. Jesus, you deserve his praise. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. We thank you for your grace. You deserve the glory. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. 계속해서 우리 하나님의 은혜를 찬양하며 나가기를 원합니다. 우리 함께 고백합시다. 시작됐네. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하고 나
주의 은혜 한량없는 주의 은혜 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜 우리 다시 한번 고백합니다. 시작됐네 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 We're free in your truth 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하구나 충만하네 은혜로다 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜 그리스도 안에서 은혜의 풍성하심을 따라 그분의 피로 죄사함 얻습니다 그리스도 안에서 은혜의 풍성하심을 따라 그분의 피로 죄사함 얻습니다 은혜로다 은혜로다 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜 다시 한번 그리스도 안에서 은혜의 풍성하심을 따라 그분의 피로 죄사함 얻습니다 그리스도 안에서 은혜의
같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 찬양받기에 합당하신 하나님 아버지, 그렇습니다. 이 모든 것이 은혜입니다. 오늘도 저희를 예배의 자리에 불러주시고 이곳에 오지 못한 형제자매 가운데에도 함께해 주시니 감사합니다. 지난 주일 특별히 예배에 이어 미니 올림픽을 하는 시간을 가졌습니다. 큰 사고 없이 주님 안에서 화합하고 교제하는 귀한 시간 허락하심에 감사합니다. 앞으로도 온 청년들이 연합하여 한마음 한뜻으로 하나님께 영광과 경배 올려드리는 저희 형제교회 다운타운 공동체 되기를 소망합니다. 말씀 듣기에 앞서 더러워진 저희 안에 정결한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 해주시기를, 세상이 주는 기쁨보다 주님이 주시는 구원의 기쁨을 누리고 계속해서 죄로 넘어지는 저희를 성령으로 붙잡아 주시길 기도합니다. 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄 모두 하느님 앞에 고백합니다. 십자가에서 흘리신 예수님의 보혈로 깨끗하게 씻어 주시옵소서. 오늘 예배 후에 있을 새신자 환영회를 위해 기도합니다. 새신자분들이 저희 공동체에 잘 적응할 수 있도록 친밀하고 유익한 은혜의 시간이 되기를 소망합니다. 오는 이들의 마음을 열어주시고 환영회를 준비하는 손길들을 도와주시옵소서. 말씀을 전해주실 정창길 목사님을 위하여 기도합니다. 목사님의 입술을 주관하여 주셔서 성령의 말씀이 흘러나오게 하시고 세상 속 오직 참된 진리 되신 예수님의 도를 깨닫는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 마지막으로 작지만 물질과 도움의 손길로 하나님 앞에 봉헌의 열무를 올려드립니다. 기뻐 받아주시고 하늘의 상급으로 쌓아주시옵소서. 예배의 시작과 마치는 시간까지 늘 함께하여 주시고 이 모든 말씀 죽기까지 저희를 사랑하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리를 택하신 주님, 주 백성 삼아 주셨네. 주님의 영광 위하여 나의 삶 주께 드려. 우리를 택하신 주님, 우리를 택하신 주님, 주 백성 삼아 주셨네. 주님의 영광 위하여 나의 삶 주께 드려. 만 백성 주께 외치네. 온 땅이 주를 선포해. 다 함께 주의 이름 높이세. 안녕하세요. 이번에 태국 치앙마이 선교를 다녀온 박힌나리 자매라고 합니다. 저는 워낙 밖에서 자는 것을 좋아하지 않고 걱정이 많아서 지금까지 선교를 가는 것에 대한 두려움이 컸습니다. 하지만 이번 연도 선교지 리스트에 태국 치앙마이가 있는 것을 보고 그래도 한국인들에게 좀 더 익숙한 곳이라 이곳은 가볼 수도 있지 않을까 하는 생각이 잠깐 들었지만 그렇다고 제가 직접 자진해서 간다고 할 만한 용기는 없었습니다. 그렇게 치앙마이 선교도 이렇게 보내는구나 하고 일상을 살아가던 중 정창길 목사님으로부터 치앙마이 의료 선교에서 약사가 필요하시다고 같이 가자고 하시는 연락을 받았습니다. 목사님의 연락을 받는 순간 이건 가야겠구나 하는 마음이 들었습니다. 성령님께서 주신 마음이 아닌가 싶습니다. 선교를 가기로 마음 먹고 나서도 한동안은 계속 기쁜 마음보다는 두려운 마음이 컸던 것 같습니다. 하지만 선교를 일주일 앞두고 팀원들이 한자리에 모여 의료 선교에 필요한 기구와 약을 각자 캐리어에 나누어 담는 시간이 있었는데 모두가 한 마음으로 하나님께서 기뻐하실 일을 준비하고 있다는 느낌에 그때부터 마음이 설레고 선교가 더욱 기대되었습니다.
지택 공항에서 다 같이 모여서 비행기를 타고 또 한국에서 내려서 환승을 하고 태국에 도착하는 여정이 계획대로 이루어지지도 않았고 고단한 여정이었지만 같이 간 팀원들과 함께여서 나쁘게만 느껴지지 않았습니다. 선교지에서 저는 선교사님들이 치과와 내과 진료를 받고 처방전을 받아오시면 약을 드리고 설명해 드리는 역할을 했었는데 타지에서 열심히 섬겨주시는 선교사님들의 얼굴을 직접 뵙고 대면하니 한 분 한 분이 너무 귀하게 느껴졌습니다. 물론 중간에 지치는 순간들도 있었습니다. 하지만 그때마다 옆에 있는 팀원들이 서로를 응원해 주어서 잘 버틸 수 있었습니다. 사역하는 내내 웃음을 잃지 않는 팀원들을 보며 하나님께서 하나님을 사랑하는 사람들에게 주시는 기쁨이 이런 것이구나 알 수 있었습니다. 한편으로는 이런 생각도 했습니다. 태국에 계신 선교사님들께서는 한국도 비교적 자주 나가실 수 있으시다는데 우리의 의료 사역이 꼭 필요한 걸까? 하지만 생각 외로 케어가 많이 필요하신 선교사님들이 많으셔서 치과 선생님들께서 한 분 한 분 정말 정성 들여 클리닝을 해주셨고 내과 선생님도 너무나도 자세히 설명들을 해주셔서 감사하게 생각하시는 선교사님들이 정말 많았습니다. 한 선교사님께서는 약을 받으시고 나가시면서 저에게 내년에도 꼭 와주세요 라고 환하게 웃으시며 말씀을 하셨는데 그걸 듣는 순간 우리가 그래도 꼭 필요한 대로 왔구나 하는 확신이 들었습니다. 그곳 선교사님들로부터 태국, 중국 그리고 캄보디아에서의 사역에 대해 들을 수 있는 기회도 있었습니다. 태국에 한국보다 훨씬 전에 복음이 전파되었는데도 왜 아직도 기독교인들의 수가 그렇게 적은지 태국인들과 태국 국가의 시스템에 대해 조금 더 생각해 보게 되었고 관심이 가는 계기가 되었습니다. 사역 마지막 날 아침 나눈 시간에 목사님께서 저희 사역을 지켜보신 한 방문자의 말을 전해주셨습니다. 그분은 지금껏 이렇게 아름답게 일하는 팀은 처음 본 것 같다고 하셨다고 합니다. 그 외에도 많은 분들이 저희 팀원들 간의 협력이 정말 아름다웠다고 말씀해 주셨다고 들었는데 이걸 듣고 저는 개인적으로 무척 놀랐습니다. 선교를 준비하며 기도할 때 태국 땅에 열매 맺는 사역이 되게 해달라는 기도도 했지만 가장 많이 했던 기도는 팀원들의 건강과 안전 그리고 화합이었기 때문입니다. 팀원들 간의 화합과 화평을 위해 기도하는 마음을 많이 주셨는데 이렇게 기도 응답을 받은 것 같았습니다. 이번 선교를 통해 태국 땅과 그곳에 계신 선교사님들에 대한 관심과 사랑을 갖게 되었고 하나님을 사랑하는 사람들이 한 마음으로 일을 하는 것이 얼마나 기쁘고 아름다운 모습인지 배울 수 있었던 것 같습니다. 이번 선교를 위해 같이 기도해 주시고 후원해 주신 분들께도 너무 감사드립니다. 마치겠습니다. 우리 어제 태국 치앙마이 선교 다녀온 팀들의 해단식이 있었습니다. 그 해단식에서 또 함께 갔던 분들의 또 감동을 나누고 또 교제하는 시간을 가졌는데 나누면 나눌수록 거기에서 있었던 그 시간들이 너무 감사하고 또 선교사님들이 생각이 나고 선교사님들을 위해서 기도하는 시간을 가졌습니다. 앞으로 계속해서 이제 곧 코딩 선교가 진행이 되고요. 그리고 또 인도네시아 비전 출입이 시작이 되어지고 계속해서 우리 계획했던 선교들이 이루어집니다. 이를 위해서 여러분들 우리 광고 안내에 계속해서 나가고 있는데 일정들을 보시고 또 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 오늘 7월 5일 날 결혼하고 처음으로 오신 우리 전종옥 김사라 부부님 어디 계시죠? 잠깐 한번 일어날까요? 예, 저 오른쪽에 있는데 결혼 축하의 박수. 7월 5일 한국에서 결혼하고 이제 부부가 되어서 이렇게 함께 예배에 참석했습니다. 우리 성가대에서 함께 섬기고 있고 우리 초창기에 우리 성가대 태동의 또 주인공이기도 한데 여러분들 또 가정을 축복해 주시고 또 계속해서 결혼 일정이 잡혀 있는 많은 계획들이 있는데 이렇게 가정을 세우는 또 은혜를 누리고
다운타운 캠퍼스의 축제의 모습이 아닐 수 없습니다. 가정들을 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 오늘 예배 후에 일단 광고하겠지만 새가족 환영회가 있습니다. 형제교회 다운타운 캠퍼스 오시고 한 번도 환영회에 참석하지 않았다, 올해 이렇게 처음 왔는데 여러분들은 오시길 바라고, 또 오셔서 또 우리 새가족부가 준비한 순서들을 하면서 귀한 교제의 시간을 갖게 되기를 바랍니다. 자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 우리 요한복음 14장 6절과 사도행전 4장 12절 말씀을 함께 보겠습니다. 먼저 요한복음 14장 6절 말씀 같이 보도록 합니다. 시작. 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 나는 길이요 진리요 생명이니 나를 통하지 않고서는 아버지께로 올 사람이 없다. 자, 사도행전 4장 12절입니다. 시작. 예수 외에 다른 어느 누구에게서도 구원을 받을 수 없습니다. 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 아멘. 하나님 궁금해요 시리즈, 모든 종교는 결국 다 같은 것이 아닌가요? 아마 여러분들 가운데도 이러한 질문을 해본 적이 있을 겁니다. 이 땅에 많은 종교들이 있는데 그 종교가 추구하는 것들이 대부분 거의 비슷한 것처럼 보이기 때문입니다. 우리가 살고 있는 이 땅에 엄청 많은 종교가 있습니다. 아마 수천 가지도 되는 것 같아요. 그 중에 가장 대표적인 것이 우리 기독교, 그리고 불교, 이슬람교, 힌두교, 그리고 시크교, 유대교, 바하이교, 자이나교, 이름도 들어보지 못한 거기에 온갖 무속 신앙까지 다양한 종교들이 있습니다. 그 중에 가장 대표적인 종교의 퍼센테이지를 좀 찾아봤더니 기독교, 이슬람교, 힌두교, 불교 순으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 자, 어떤 종교든 다들 뭔가 이 높은 존재를 찾고 그리고 선하게 살라고 말합니다. 서로 사랑하고 자비를 베풀어라. 그리고 그 삶을, 도덕적인 삶을 살아라. 이런 것들이 종교가 추구하고 있는 것들입니다. 그러다 보니 이 모든 종교들을 비교해 보면 다 비슷비슷해 보인다는 거예요. 그냥 거기인 것처럼 생각이 되어집니다. 그래서 이런 질문을 하게 되는 거죠. 모든 종교는 결국 다 같은 것 아닙니까? 모든 종교는 다 같은 것 같습니다 라고 이야기하는 거죠. 사랑하라, 선행을 하라, 그리고 신을 찾아 나아가는 거잖아요. 어떤 분은 이러한 주장도 합니다. 예전에 한번 말씀드렸는데, 등산을 하다 보면 여러 등산로가 있는데 어디로 가든지 어느 등산로를 택하든지 결국 정상에서 만나는 것 아닙니까? 그러니까 다양한 종교가 있지만, 그렇기 때문에 그 종교들을 통해서 정상을 향해 가다 보면 결국 한 자리에 모이게 될 텐데, 결국 그러면 다 같은 것이 아니겠습니까? 그런 이야기를 들으면요, 솔깃해요. 그리고 생각을 해보면 정말 그런 것 같아요. 저도 어릴 때 이러한 질문을 던지면서 그러한 답답을 들으면서 정말 그렇다라고 하는 생각을 했었는데, 아마 제 생각에 여기 안에 있는 여러분들 중에도 그러한 생각을 하신 분들이 좀 있지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 그러나 오늘 말씀을 전하면서 결론부터 말씀을 드립니다. 기독교는요, 종교가 아닙니다. 우리가 분류상 종교로 구분해 놓기는 하지만 본질적으로 기독교는 종교가 아닙니다. 기독교는요, 종교를 뛰어넘는 그 진리 자체인 거예요. 세상 종교와 다르다라고 하는 것입니다. 단순히 어떤 사람이
창시자가 되어서 만들어낸 종교가 아니라고 하는 것입니다. 우리가 본문 말씀 14장 6절을 다시 한번 보면 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 나는 길이요 진리요 생명이니 나를 통하지 않고서는 아버지께로 올 사람이 없다. 예수님이 도마에게 말씀하신 내용입니다. 예수님께서 자신을 가르쳐서 나는 길이라고 말씀하시고요, 나는 진리라고 말씀하시고요, 나는 생명이다 라고 말씀합니다. 이 땅에 있는 어떤 종교의 창시자라 할지라도 내가 진리고 내가 길이고 내가 생명이다라고 이야기하는 종교 창시자는 한 사람도 없습니다. 다만 모든 종교들이 그 진리를 찾아가는 과정을 이야기하고 있어요. 당연하죠. 진리가 아니기 때문에 진리를 찾아가는 것이고 진리에 대해서 목말라 하는 것입니다. 그렇기 때문에 그 진리를 찾아가는 종교하고 우리가 생각하는 이 기독교하고는 본질적으로 완전히 다르다라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 인생의 길을 찾고 있는 사람들에게 우리는 이렇게 이야기합니다. 이게 뭐죠? 예수님만이 유일한 길입니다. 한번 우리 옆에 분하고 한번 해볼까요? 자, 마음을 담아서 예수님만이 유일한 길입니다. 한번 선포해 주십시오. 제가 하라고 해서 하는 것이 아니라 진짜 우리가 믿음을 가지고 있다면 내 마음 깊은 곳에서 우러나서 누구를 만나든 예수님만이 유일한 길이라고 외칠 수 있어야 되겠죠. 아프리카에서 선교하던 한 선교사님이 아프리카 더 정글 깊은 오지 마을이 있다는 얘기를 듣고 그 지역의 지리를 잘 아는 사람을 청년을 하나 고용해서 길 인도자로 고용을 했습니다. 그런데 그 청년이 그 오지 마을을 향해 가는데 가도 끝이 없는 거예요. 길을 따라가는데 보니까 길도 아닌 거예요. 그냥 정글을 뚫고 가는 거예요. 그런데 너무 많이 시간이 걸리고 가도 끝이 안 나오니까 선교사님이 그 인도자에게 물어봅니다. 형제님은 지금 우리가 가고자 하는 그 목적지 마을의 길을 확실히 알고 있습니까? 내가 보기에는 이건 길도 아닌데 정말 맞습니까? 라고 물어봅니다. 그러자 청년이 의미심장한 이야기를 합니다. 선교사님, 여기서는 제가 곧 길입니다. 제가 곧 길입니다. 나만 알고 있는 거예요. 그러니까 그 길을 아는 유일한 사람, 내가 곧 길이니까 그냥 따라오십시오 라고 이야기하는 것이죠. 제가 길입니다. 정찬 길. 예수님을 닮아가는 여러분들 길이 되시기 바랍니다. 예수님께로 인도하는 길, 그 길을 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님만이 구원을 얻을 수 있는 유일한 길입니다. 예수님을 통해서만 우리는 하나님을 알 수 있습니다. 예수님을 통해서만 우리의 죄사함을 받을 수 있는 길이 되는 것입니다. 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도를 알게 되면 다른 종교와의 차이점은 저절로 드러나는 거예요. 어떤 차이가 있습니까? 첫 번째, 기독교와 다른 종교는 완전히 다르다는 것입니다. 비슷한 것 같아 보이지만 완전히 다른 거예요. 불교는 깨달음을 통해서 고통에서 벗어나려고 열반에 들어가 진리에 가까워지는 것을 추구하죠. 그래서 나중에 이제 열반에 들어가게 되죠. 자기가 부처가 되는 것이죠. 그리고 이슬람은 순종과 기도 그리고 자비와 나눔을 통해 알라에게 가까이 다가가는 것이 이슬람입니다. 이슬람 사람들을 보면은요, 그 열심이 대단해요. 어떻게 보면
우리 크리스찬들하고 비교가 안 될 정도로 굉장히 대단해요. 우리 작년에 인도네시아 갔을 때 하루에 딱 시간만 되면은요, 온 마을에 지금도 기억이 나요. 그 확성기로 음악이 쫙 흘러나오면 모든 사람들이 일손을 놓고 바닥을 깔고 거기에 엎드려 기도하는 그러한 모습들을 볼 수 있고요. 그 이슬람 성도가 이렇게 외국에 출장을 오잖아요. 출장을 와도 시간만 되면 그 자리에 자리를 펴고 그곳에서 기도하는 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 대단하다고 이야기할 수 있습니다. 자, 힌두교는요, 의례와 수행을 통해서 다양한 신과의 만남을 추구합니다. 힌두교는 다 신교예요. 그래서 힌두교 사람들에게 이게 예수님을 전하면 예수님 굉장히 좋아해요. 그래서 예수님 억셉트 하는 거예요. 그리고 다양한 수많은 신들 가운데 하나의 신으로 예수님을 갖다 놓는 거예요. 신에게 다가가기 위해서 엄청나게 노력을 합니다. 모든 종교가 다 그렇습니다. 왜냐하면 신을 찾아가는 과정이기 때문에 그렇습니다. 그런데 기독교는 다르죠. 우리가 이러한 노력을 통해서 하나님께 다가가는 것이 아니라 그 신이신 하나님이 부족하고 연약하고 보잘것없는 우리들에게 찾아오셨다는 거예요. 우리가 찾아가는 것이 아니라 하나님이 우리에게 찾아오셨다. 여러분 놀랍지 않습니까? 엄청난 사건이지 않습니까? 하나님께서 그렇게 우리에게 찾아오셔서 우리에게 은혜를 베풀어 주신 거예요. 그래서 우리가 은혜로다 한량없는 주의 은혜, 그거 쉽게 사라지면 우리는 노래하지 않습니까? 두 번째는, 예수님은 당신의 생명을 내어주심으로 우리 가운데 구원을 이루어 주셨다는 거예요. 우리가 찾아가는 것이 아닙니다. 로마서 5장 8절입니다. 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때예요. 우리가 죄를 용서받고 깨끗해진 때가 아니라 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 그분의 사랑을 나타내신 거예요. 우리가 아직 죄인 되었을 때, 어떠한 조건을 갖추었기 때문에 하나님이 은혜를 주시는 것이 아니고요, 조건이 없음에도 불구하고, 내가 죄인임에도 불구하고 그 죄인을 위해서 생명을 내어주신 하나님의 사랑을 로마서를 통해서 우리에게 알려주고 있는 거예요. 위대한 사랑이 아닐 수 없습니다. 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절 다 암송하고 계시죠? 시작. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨어요. 그를 믿는 사람마다 멸망의 자리가 아니라 영원한 생명의 자리에 인도해 주신다라고 하는 하나님의 사랑이죠. 그 하나님의 사랑이 너무 큰 거예요. 당신의 아들을 우리 가운데 직접 내어주셔서 십자가에 달려 돌아가심으로 말미암아 우리의 죄를 씻어주시고 우리를 영원한 하나님의 나라에 영원한 생명을 주신 그 하나님, 그 사실을 믿기만 하면 믿음 가운데 나아가면 되는 거죠. 그것을 얻기 위해서, 쟁취하기 위해서 무엇인가 막 애를 쓰고 고행을 하고 이럴 필요가 없는 거예요. 이것이 하나님의 사랑이다라고 하는 것입니다. 그걸 공짜로 주셨대요. 그것을 에베소서 2장 8절, 이것도 암송해야 되는 성경 구절에 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여러분은 믿음으로 인해 은혜로 구원받았습니다. 이것은 여러분에게서 나온 것이 아니요 하나님의 선물입니다. 하나님은요, 계속해서 하나님이 우리를 찾아오신, 그리고 구원을 선물로 주신 것을 성경 여러 곳을 통해서 우리에게 계속해서 알려주고 계세요. 그러니까 근본적으로 세상의 종교와는 다르다라고 하는 것을 우리에게 말씀해 주고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 우리가 받은 구원은요,
우리의 노력의 결과가 아닌 거예요. 노력을 통해서 신께 다가가는 다른 종교하고는 근본적으로 다른 것이고요. 예수님을 믿는다라고 하는 것은 단순히 종교적인 어떤 신념을 갖는 것이 아니에요. 우리는 하나님의 은혜를 받은 존재이기 때문에, 말할 수 없는 그 은혜 가운데 있기 때문에 하나님이 말씀하시는 것들을 보고 그 은혜에 감사해서 더 하나님께 가까이 다가가며 하나님의 말씀을 따라 살며 믿음 가운데 하나님을 신뢰하며 감사하며 나가는 것이 우리 기독교의 가장 기본이라고 하는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 세 번째로, 예수님을 믿는다는 것은 그분과 인격적인 관계를 맺는 거예요. 나를 찾아오신 하나님, 그분하고 인격적인 관계를 맺어가는 것. 자, 인격적인 관계를 맺는다라고 하는 게 뭐죠? 우리 가족들과 인격적인 관계를 맺고 살아가죠. 좋은 친구를 만나면 어느 순간에 야, 우리 친구 하자. 그런 순간에 그냥 이렇게 만나는 사이가 아니라 정말 친한 찐친이 되어서 무엇이든지 줄 수 있고 무엇이든지 해줄 수 있고 베풀 수 있는, 때로는 내가 손해본다 할지라도 그것을 아까워하지 아니하고 그 관계를 맺고 살아가는 것이죠. 이 세상에 그러한 친구가 한두 명만 있으면요, 절대 세상이 외롭지 않습니다. 그러한 관계가 우리 안에 만들어지는 것이죠. 우리 다운타운 캠퍼스에 나오는 형제 자매들이 믿음 안에서 그러한 진짜 믿음의 친구들을 만날 수 있게 되기를 바라요. 지금 이 시간부터 정말 이 땅을 떠나는 그 시간까지 정말 마음을 쏟아낼 수 있는 믿음의 친구들, 그 친구를 위해서 내가 무엇이든지 다 해줄 수 있는, 심하면 정말 내 목숨까지도 바칠 수 있는 그런 친구를 만난다면, 와, 그렇게 될 수 있게 되기를 바랍니다. 인간적인 관계뿐만이 아니라 우리는 예수님과도 그러한 관계가 세워지는 거예요. 인격적인 관계를 맺는 것입니다. 요한복음 15장 4절 5절을 보면 그 관계를 맺는 것을 우리에게 말씀해 주세요. 내 안에 머물러 있어라. 예수님이 당신 안에 나를, 여러분들을 초청하는 거예요. 내 안에 머물러 있어라. 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다. 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺지 못하는 것처럼 나도 너희도 내 안에 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다. 날마다 예수님 안에 머물러 있는 것입니다. 예수님과 친밀한 관계로 살아가는 것입니다. 그 유명한 카피가 있죠. 예. 내 안에 너 있다. 부부 있습니까? 부부가 나란히 앉았으면 한 말씀 해주세요. 내 안에 너 있다. 이 부부들은 알잖아요, 그죠? 예. 예수님이 지금 말씀하시는 게 뭔지 알잖아요. 예. 아직 정확히 모르는 분들은 속히 알 수 있게 되기를 바랍니다. 혹시 내 옆에 앉은 분이 여기까지만 하죠. 자, 요한복음 14장 23절입니다. 누구든지 나를 사랑하는 사람은 내 말을 지킬 것이다. 그러면 내 아버지께서 그 사람을 사랑하실 것이요 아버지와 내가 그 사람에게로 가서 그와 함께 살 것이다. 나를 사랑하는 사람은 내 말을 지키고, 그러면 하나님이 더 사랑하신대요. 아버지와 내가 그 사람에게 가서 함께 살 것이다. 예수님과의 인격적인 관계가 세워지는 것입니다. 예수님을 사랑하는 사람은요, 예수님의 말씀을 지키는 사람이죠. 지킬 수밖에 없는 거예요. 예수님 너무 사랑하기 때문에 이것이 사랑의 열매죠. 제가 이렇게 저희 교회 결혼 소식도 많이 오고 교제하는 친구들 얘기도 종종 들어서 한 번은 물어봤어요. 우리 교회에 데이트하는 친구들이 몇 커플이나 되는 것 같습니까? 그랬더니 정확히는 모르지만 한 20커플은 될 겁니다 이러더라고요. 깜짝 놀랐어요. 예.
이식 커플, 너무 기쁜 소식이기도 하고. 그런데 보니까 이렇게 데이트하는 사람들 종종 이렇게 보게 되고, 때로는 가끔 이렇게 밖에서도 한번 만나기도 하고. 전혀 몰랐는데 다정하게 손을 잡고 걸어오고 있었어요. 그래서 눈이 마주치는 순간 손을 딱 떼더니 안 그런 척. 근데 그 모습이 너무 좋더라고요. 근데 그렇게 사귐을 갖게 되면 보니까 특징이 뭐냐면, 상대방이 원하는 거 표현을 하면요 바로 대령해. 나 이런 거 좋아하는데 그러면 바로. 이게 뭐 점수를 따기 위해서가 아니라 그것을 해서 정말 기쁘게 해주고 싶은 거예요. 마음에서부터 우러나서 그걸 선물로 주고 싶은 거예요. 이게 사랑이죠. 그러니까 예수님을 사랑한다라고 하는 것은 예수님의 말씀을 따라 살게 되는 거예요. 그래서 예배 자리에 나아가는 것이고, 기도의 자리에 나아가는 것이고, 예수님과 같이 교제하는 것이고, 예수님이 원하시는 것이라면 내가 최선을 다해서 그것을 해드리고 싶은 사랑이 내 안에 계속해서 솟아나는 것이죠. 이것을 우리는 믿음이라고 이야기를 하는 것입니다. 하나님의 은혜가 너무 커서 그 사랑이 너무 감사해서 어떻게 하나님의 말씀을 따라 살까? 내가 하고 싶은 것은 이것인데 하나님이 그거 기뻐하시지 않아. 그러니까 내가 하고 싶지만 하나님이 원하는 그것을 향해서 나아가는 거예요. 하나님을 예배하는 자리로 나아가는 거예요. 내 욕심이 아니라 하나님의 기쁨을 위해서 내 삶을 드리는 것입니다. 거룩한 예배 가운데 그 예배를 사모하고 하나님을 만나는 거죠. 기도 가운데 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 모든 종교가 같다고 말하는 것은요, 예수님의 십자가를 무의미하게 만드는 거예요. 우리를 위해서 이 땅 가운데 인간의 몸으로 오셔서 십자가를 지심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 사해 주신 예수 그리스도의 보혈의 능력, 그 십자가의 능력을요 한순간에 무너뜨리는 것이죠. 뭐 기독교도 선하게 살라고 이야기하지 않습니까? 다른 종교 똑같은데요. 뭐 다를 거 없는데요. 그렇지 않다는 거죠. 종교가 아닙니다. 우리는 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 능력을, 그래서 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그 죄인을 향해서 찾아오신 하나님의 사랑을 품고 감사와 은혜로 살아가는 것이 우리 그리스도인의 삶이라고 하는 것입니다. 여기는 여러분들을 위해서 예수님께서 죽으셨다라고 하는 거예요. 나를 위해서 예수님께서 죽으셨다라고 하는 거예요. 이것이 뼈저리게 내 마음 가운데 다가오는 거예요. 다른 사람을 위해서가 아니라 나를 위해서 예수님께서 죽으셨다라고 하는 그 사실, 이것이 내 안에 가슴 사무치게 느껴지고 너무 감사하고, 그러나 그 예수님이 죽음에서 끝난 것이 아니라 3일 만에 부활하셨다는 거예요. 부활한 거로 끝난 것이 아니라 천국에 올라가셨고, 이제는 주님의 때에 다시 이 땅 가운데 오셔서 재림하셔서 심판주로 오셔서 믿는 자와 믿지 않는 자를 가르시고 영원한 하나님의 나라를 우리 가운데 선물해 주신다는 거예요. 그런데 그것이 그저 신을 향해서 찾아가는 다른 종교하고 어떻게 비교가 되겠어요? 끊임없이 하나님은요 우리에게 온 천지를 지으시고 우리에게 명령하셨어요. 이 땅에 충만해라, 충만해라, 이 땅에 가득해라, 그리고 이 땅에 주어진 모든 것들을 다스려라. 이게 하나님이 우리에게 주신 명령이에요. 이 모든 것들을 우리에게 주셨고 모든 것들을 다스려야 되는 거예요. 그래서 우리는 이 지구를 잘 지켜야 되고요, 잘 보살펴야 될 의무가 있습니다. 그런데 종교는 뭡니까? 하나님이 다스리라고 한 그 존재들을 향해서
그 안에서 진리를 찾으려고 자기의 모든 것들을 갖다 바치는 거예요. 거기 가면 무언가 있을까 해서 고행을 통해서 자기 몸을 상해가면서 진리를 찾으려고 해요. 가다란 나무 앞에 가가지고 거기서 비나이다 비나이다, 천지신명님께 비나이다 비나이다, 코끼리 형상을 갖다 놓고요 신으로 모셔요. 이번에 치앙마이에 가서 코끼리를 탔습니다. 아까 소달구지 모양이 나왔는데 마지막 날 코끼리를 타면서, 코끼리는 이렇게 타는 거지 왜 그 앞에서 비나이다 비나이다, 코끼리를 숭배하고 신이라고 그러고. 너무나 태국에 가는 곳곳마다 코끼리 형상들이 있어요. 그걸 섬겨요. 거기에 진리가 있다라고 생각해요. 그렇지 않다는 것입니다. 사도행전 4장 12절인데요 이 말씀을 같이 읽으면서 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 다 같이 시작. 예수 외에 다른 어느 누구에게도 구원을 받을 수 없습니다. 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 한 번만 더 읽읍시다. 시작. 예수 외에 다른 어느 누구에게도 구원받을 수 없습니다. 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님이 하나님이십니다. 하나님, 우리에게 이 땅을 정복하라고 말씀하셨습니다. 이 땅의 모든 것을 다스리라고 말씀하셨습니다. 그 다스려야 될 대상들을 섬기는 보잘것없는 존재로 전락해버린 수많은 종교들을 봅니다. 하나님, 기독교는 종교가 아닙니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 우리에게 다가오신 하나님의 사랑, 그 사랑을 알기에 하나님, 오늘도 우리는 주님을 예배합니다. 오늘 우리가 살아가는 것은 은혜입니다. 우리의 온 삶을 통해서 주님께 영광 올려드리는 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나서 찬양하며 나아갑니다. 오직 예수뿐이네, 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 찬양합니다. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수, 오직 예수뿐이네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수, 오직 예수뿐이네. 크신 계획 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수, 오직 예수 크신 계획 다 볼 수 없고 크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도
버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수, 오직 예수뿐이네. 그렇습니다. 우리는 은혜 아니면 살아갈 수 없는 존재입니다. 하나님이 보잘것없는 우리의 모습을 보시고 우리 가운데 찾아오셨다는 것, 신이 우리에게 찾아오셨다는 것, 이건 엄청난 기적이 아닐 수 없어요. 우리는 그 은혜 가운데 오늘을 사는 사람들입니다. 그래서 우리는 예배자로 살아가는 겁니다. 하나님의 이름을 높이며 주님을 예배합니다. 이 시간에 한 번 더 나는 예배자입니다. 같이 한번 찬양합니다. 나는 하나님을 예배하는, 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 예배자로 살게 하여 주옵소서. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 하나님을 다루시나 예배합니다. 하나님을 한 번 더 찬양합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 이것이 우리의 마음의 고백으로 하나님 앞에 올려질 수 있게 되기를 바랍니다. 거룩한 예배자로 살아가는 내가 되게 하여 주옵소서. 하나님 예배자로 살겠습니다. 결단하며 나아가는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 세상 욕구와 비교하지 않겠습니다. 참 진리이신 예수 그리스도 그분을 붙들고 가겠습니다. 그분을 예배하며 살겠습니다. 이 고백이, 이 찬양 가운데 그 고백이 담겨 하나님 앞에 올려드립니다. 할렐루야. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 바로 이곳에서 우리의 삶의 현장 가운데서 하나님을 예배합니다. 하나님을 예배합니다. 이제는 우리의 생명이요 구원이신, 기꺼이 십자가를 지신, 그래서 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 보내 주심으로 말미암아 예수님을 통하여 하나님 그 은혜를 힘있게 하신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 거룩한 예배자의 삶을 살 수 있도록 동행하시는 성령님의 역사 인도 충만하심이 오늘 나는 예배자입니다. 하나님 정말 나를 향해 찾아오신 그 하나님과 함께 동행하며 예수 그리스도와 인격적인 만남 가운데 주님을 예배하겠습니다 고백하며 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 오늘도 거룩한 예배가 드려지는 모든 교회들과 오늘도 복음을 들고 열방을 향하여 달려나간 우리 선교사님과 그 귀한 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 살아계신 주님의 이름을 높이며
찬양합니다. 살아계신 주, 할렐루야. 계신 주 우리와 함께 하시는 그 하나님, 나의 찾는 소망 우리의 소망이십니다. 진리이십니다. 아멘. 저녁 때 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네 살아계신 주, 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 분신 저녁 때 아멘 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 아멘 아멘 살아계신 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 아멘. 우리 자리에 앉으셔서 우리 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 말씀드리겠습니다. 오늘 예배 후 4시 15분에 새가족 만찬이 예배당 맞은편 제네바 홀에서 진행됩니다. 맛있는 식사와 서로를 알아가고 또 교회를 알아가는 다양한 순서가 준비되어 있으니 꼭 참여하셔서 함께 즐거운 시간 되길 바랍니다. 혹시 초대를 못 받으신 분들이 계시다면 광고 후 앞으로 나오셔서 새가족 명찰을 메고 있는 분들의 안내를 받으시면 되겠습니다. 7월 31일 목요일부터 주일까지 형제교회 코딩 선교팀이 아리조나 플렉스태프로 떠납니다. 자퇴율이 높은 학생들이 있는 지역에서 꿈을 심어주고 또 복음을 전하는 귀한 사역을 하러 나아갑니다. 위에 있는 QR코드를 통해 선교팀의 자세한 기도 제목을 보시고 중보하는 저희 모두가 되길 소망합니다. 찬양팀에서 같이 음악으로 하나님의 사랑을 전할 분들을 모집하고 있습니다. 악기와 보컬 모든 분야를 찾고 있으니 위에 링크를 통해서 신청해 주세요. 문의는 김재성 팀장님께 부탁드립니다. 또한 양육팀에서 말씀 안에서 함께 자라고 함께 세워가는 다양한 사역 프로그램을 함께 할 팀원들을 모집하고 있습니다. 솔트 1대1 북클럽 그 외 많은 양육 프로그램을 진행하고 있으니 관심 있으신 분들은 신청해 주시고 문의는 최준우 팀장님께 해주시면 되겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오면 모든 게 어색하실 텐데 여러분을 안내할 한 분이 여기 앞에 나와 계십니다. 예배 후 앞으로 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 교회도 알아가는 교제 시간 가지도록 하겠습니다. 이번 주 간식은 간식 3종 세트입니다. 과자 부스러기와 바나나 우유가 흘리지 않게 조심히 즐겨주시고 순 모임 후에 의자 정리도 꼭 부탁드리도록 하겠습니다. 이번 주는 형식적인 종교가 아닌 인격적으로 저희를 만나주시는 하나님을 경험하는 저와 여러분 되길 소망합니다. 그러면 다음 주에 뵙겠습니다. 샬롬.